பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சதாசிவம். சத்தும் சித்தும் சேர்ந்த ஆனந்தமே சுப்பிரமணியம். ஷண்முகம் ஆறுமுகம் சமாச்சாரத்துக்கு வருகிறேன். குஞ்சித பாதம் மாதிரிதான் இங்கே முகம் என்று இம்மில் முடியும் ஒரு அவயவத்தையே சுவாமியாய் வைத்து மனுஷ பெயர் ஏற்பட்டதா என்றால் இல்லை. தனியாக அந்த பாதத்தை வைத்து பூஜிக்கிற மாதிரி சுப்பிரமணிய சுவாமியின் ஷண்முகங்களை மட்டும் வைத்து பூஜிக்கிற வழக்கம் இல்லையே. மாரியம்மனுக்குத்தான் மூஞ்சி மட்டும். ஷண்முக சமாச்சாரம் என்னவென்றால், பரமேஸ்வரனின் முகங்களில் உள்ள லலாட்ட நேத்திரங்களிலிருந்து நெற்றிக்கண்களிலிருந்து சிவ தேஜஸ் 6 பொறிகளாக வெளிப்பட்டு அப்புறம் 6 குழந்தைகளாகி அதற்கப்புறம் 6 குழந்தைகளும் ஒட்டிக்கொண்டு ஷண்முகங்களோடும் துவாதச புஜங்களோடும் ஒரே சுப்பிரமணிய மூர்த்தி ஆயிற்று என்று நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா. 5 முகம் என்றால் 5 லலாட்ட நேத்திரம் தான் இருக்க முடியும். ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரு பொறி என்றால் 5 பொறி, அப்புறம் 5 குழந்தைகள் என்றுதானே இருக்க முடியும். ஆனால் 6 பொறி 6 குழந்தைகள் ஒன்று சேர்ந்து ஆறுமுக சுவாமி என்பதால் 5ஓடு 6ஆவதான அந்த பராத்பர அதோமுகத்தின் பொறியும் சேர்ந்திருக்கிறது என்றுதானே ஆகிறது. அப்படித்தான் சாஸ்திரத்திலும் புராணத்திலும் சொல்லி இருக்கிறது. சிவ தேஜசால் மட்டுமில்லாமல் சிவசக்திகளின் தேஜசால் மூர்த்தீகரித்தவனே சுப்பிரமணியம் என்பதுதான் புராணமும் சாஸ்திரமும் சொல்வது. பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளில் ஒருவனான சதாசிவனையும் உள்ளடக்கிய அம்பாளின் தேஜஸ் 6ஆவதான அதோமுகத்தாலேயே வெளியாகி ஷண்முகனை உண்டு பண்ணினது. சச்சிதானந்தம், சச்சித் ஆனந்தம் எனப்படும் பரபிரம்மத்தில் சத்தாக இருக்கிற சிவமும் சித்தாக இருக்கிற சக்தியும் ஒன்று சேர்ந்து ஆனந்தமான சுப்பிரமணிய மூர்த்தியை உண்டு பண்ணினார்கள். அர்த்தநாரீஸ்வர மூர்த்தத்தில் பேர் பாதி சுவாமி, பேர் பாதி அம்பாள் என்ற நியாயப்படி இந்த மூர்த்தியை 6 முகங்கள் உண்டு பண்ணினாலும் சுவாமியினுடையதான 5 முகங்களுக்கும் அம்பாளுடையதான 6ஆவது முகம் ஒன்றே சம எடை. அம்பாள் இங்கே தன்னுடைய முக்கியமான கிருத்தியமான அனுகிரகத்தை சதாசிவன் என்ற அதிகாரி மூலம் செய்விக்கிறாள். அதுதான் நமக்கான பாயிண்ட். போகம் தரும் அனுகிரகம், மோட்சம் தரும் அனுபவத்திலேயே சேர்க்கிறதை காட்டத்தான் சதாசிவ நாமாவோடு பிரணவம் சேர்த்தது. அந்த பிரணவமே குறுகி இம்மாகி சதாசிவம் என்றாயிற்று என்று பார்த்தோம் அல்லவா. அது காரணமாகவே தான் அதே சம்பந்தம் ரொம்ப நெருக்கமாக உள்ள சுப்பிரமணிய நாமாவோடும் பிரணவம் சேர்த்து சுப்பிரமணியோம் என்று முடிவதாக வேத மந்திரம் இருக்கிறது. நிக்ருஷ்வை ரசமாயுதைகி என தொடங்குவது முருகனுக்குரிய வைதிக மந்திரமாக ஓதப்படுவது. ஒரே ஒரு தரம் மாத்திரம் சதாசிவ நாமாவோடு பிரணவம் சேர்த்து சொல்லி இருக்கிறது என்றால், சுப்பிரமணிய நாமாவையோ 3 தரம் ஒவ்வொரு தடவையும் பிரணவம் சேர்த்து சொல்லி இருக்கிறது. சத்திய பிரமாணம் கூட 3 தரம் தானே பண்ணுகிறோம். வெள்ளைக்காரர்களும்
த்ரைஸ் பிளஸ்ட் என்றுதானே சொல்கிறார்கள். சுவாமி, அம்பாள் இரண்டும் சேர்ந்த குழந்தை சுவாமி என்ற 3 பேருக்காகவும், சத் சித் ஆனந்தம் என்ற 3க்காகவும் 3 தரம் போலிருக்கிறது. இப்படித்தான் சுப்பிரமணியம் என்று பெயர் வந்தது. சிவசக்திகளுடைய 6 முகங்கள் ஐக்கியமானதில் இருக்கிற பரம தத்துவமான உயர்த்திணை நியூட்டர் ஜெண்டரை காட்டவே ஷண்முக 6 முகப் பெயர்களும் போட்டுக்கொண்டு முடிவதாக வைத்திருக்கிறார்கள். 6 முகம் ஆன பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் என்கிற போது அருணகிரிநாதர் அருளலாகிய அனுகிரகத்தை சொல்லும் போது இந்த உயர்த்திணை தத்துவ நியூட்டரை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று தோன்றுகிறது. சத்யம், சிவம், சுந்தரம். ஆனால் இந்த சுப்பிரமணிய நாமாக்களுக்கும் பேரண்ட் என்ற பெருமை சதாசிவம் என்பதற்குத்தான். துவைத்த லோகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பரம தத்துவமாக மட்டும் அது இருந்துவிட்டால் அஜ்ஞானிகளான நமக்கு அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? நமக்கும் பரம பிரயோஜனமாக அந்த அத்வைத ஆத்மஸ்வரூபமே அன்பு உருவகமாகவும் இருக்கிறது. அன்பு நிஜமானதாக இருந்தால் அந்த அன்பில் நம் ஹிருதயம் உருகி, நாம் என்கிற அஞ்ஞான ஜீவபாவம் உருகி, நமக்கு பெரிசான ஒரு சாதனையாக தெரியாமலே ஞானம், கீனம், பிரம்ம வித்யை, அத்வைத்தம் என்றெல்லாம் தெரியாமலே அந்த அன்பு சுவாமியுடன் ஒன்றாகி விடுவோம். அந்த அன்பே சிவம். பெரிசாக தெரியாததால், தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லாததால் அதற்கு மகா அடைமொழி இல்லை. பெரிய காரியமாக இத்தனை லோகத்தையும் மாயையில் ஆட்டிக்கொண்டிருப்பவன் மகா போட்டுக்கொண்டு மகேஸ்வரனாக இருந்தாலும் அனுகிரகத்தில் அன்பால் நம்மை தன்னில் கரைத்து கொண்டு சிவமாக இருக்கிறவன் மகா போட்டுக் கொள்ளவில்லை. ஆனாலும் அவனுக்குள்ளே நாம் கரைந்ததுதான். அதுதான் சதா காலத்துக்குமான சத்திய நிலை என்பதால் அவனுக்கு சதா போட்டு சதா சிவ என்கிறோம். மற்ற சுவாமி பெயர்கள் எதுவும் இப்படி எளிசாயிருக்கிற அன்பாலே என்றுமுள்ள சத்திய சாட்சா்காரம் கிடைப்பதை சொல்லாததாலேயே அவை எதற்கும் சதா போடவில்லை. அவற்றின் பெருமையை வைத்து சிலவற்றுக்கு மகா போடுகிறோம். நம்மில் நாமாக கனிந்து தன்னில் தானாக நம்மை கரைத்து கொள்கிற ரொம்பவும் கிட்டின உறவுக்காரனுக்கு அந்த மகா தேவையில்லை. அவனுடைய யுனீக் உறவால் உறவும் போய் என்றைக்கும் ஒன்றாகச் செய்து கொள்வதால் யுனீக் அடைமொழியாக சதா. அது அன்பு ஆனாலும் அன்பு என்றோ பிரேமை பிரியம் என்றோ பெயர் வைப்பதாக காணோம். அன்பேதான் சிவமாச்சே, அதனால் சதாசிவம் என்றே வைக்கிறோம். அன்பிலே உண்டாவது ஆனந்தம். ஆனந்தம் என்றும் தனியாக பெயர் வைக்காமல் அவனோடு சேர்த்தே சிவானந்தம் என்று வைக்கிற வழக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறது. தற்காலத்தில் ஆனந்த் நடமாடினாலும் இதுதான் வழி வழியாய் வந்த வழக்கு. இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப உயர்த்திணை நியூட்டர். இன்னொன்று, சிவமான அந்த அன்புதான் அழகும். அதனால் சுந்தரம் என்றும் பேர் வைக்கிறோம். எதனாலோ சிவசுந்தரம் என்று காணோம். சிவ என்கிறதே சுந்தரமாயிருக்க சிவசுந்தரம் என்பானேன் என்று இருக்கலாம். சிவசாமியமான குஞ்சித பாதத்தை வைத்து சிவபாத சுந்தரம் என்று பெயர் வைப்பதை பார்க்கிறோம். அவனை அம்பாளோடு சேர்த்து மீனாட்சி சுந்தரம் என்று, அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வந்த மாப்பிள்ளையாக கல்யாண சுந்தரம் என்று, மாப்பிள்ளை பெரிய அலங்காரமாக சூட்டிக்கொண்ட சந்திரனை வைத்து சோமசுந்தரம் என்று இப்படியெல்லாம் பேர் வைக்கிறோம். ராமன் புகாத இடமில்லையாதலால் ராமசுந்தரம் என்றும், கிருஷ்ண பரமாத்மா மட்டும் விட்டு வைப்பானா? அவன் பேராக மோகன சுந்தரம். நம்முடைய மாயத்தை போக்கடிக்கிற மோகம் அது. அதாவது ஞானத்துக்கே மோகம் என்று இங்கே பெயர். ஞான சுந்தரம் என்று கூட பெயர் இருக்கிறது. மறந்துவிட்டேனே. சிவம் ஷண்முகம் சம்பந்தம் பார்த்ததற்கேற்ப ஷண்முக சுந்தரமும் இருக்கிறது. ஸ்திரீகளிலும் கூட சௌந்தரம் என்று பெயர் இருக்கிறது. அன்புதான் அழகு என்பதால் இத்தனைக்கும் அடிப்படை
அன்பே சிவம்தான். அதனால்தான் அந்த பரமாத்மாவின் பெயராக தமிழ் அன்பு, சம்ஸ்கிருத சுந்தரம் இரண்டையும் சேர்த்து அழகு சுந்தரம் என்றே கூட பேர் வைக்கிறோம். ஏதோ சமீப காலத்தில்தான் பிரம்ம சமாஜிகள் சத்தியம், சிவம், சுந்தரம் என்று சச்சித் ஆனந்தம் மாதிரியே பரம தத்துவத்தை சொல்லும் ஒரு பிரேஸை, சொற்றொடரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றில்லை. இந்த தமிழ் தேசத்து மரபில் மற்ற எந்த பெயருக்கும் இல்லாத சிறப்பான சப்த ரூபத்தில் சத்தியத்தையும் சிவத்தையும் சேர்த்து சதாசிவம் என்றும் அந்த சிவமான அன்பின் அழகை சுந்தரம் என்றும் பெயர்களாக வைப்பதிலேயே அந்த கான்செப்ட் நம்மிடையிலே நமக்கே தெரியாமல் தன்னியற்கையாக நெடுங்காலமாகவே இருந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. சத்தியமும் சுந்தரமுமான அந்த சிவம், சிவமான அன்பு லோகம் பூராவும் தழைக்கணும். அதற்கு அனுகிரகத்திற்கென்றே ஏற்பட்ட மூர்த்தியான சதாசிவமூர்த்தி அனுகிரகிக்கணும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளால் என் ஆமைகள் நீங்கின, குருவருளால் என் ஆமைகள் நீங்கின, குருவருளால் பல தீமைகள் விலகின, குருவருளால் பல தீமைகள் விலகின, குருவருளாலே பல நன்மைகள் பெருகின, குருவருளாலே பல நன்மைகள் பெருகின, குருவருள் இருந்திட குறிகளும் உண்டோ, குருவருள் இருந்திட குறிகளும் உண்டோ, குருவருளால் என் ஆமைகள் அகன்றன, குருவருளால் பல தீமைகள் விலகின, குருவருளாலே பல நன்மைகள் பெருகின, குருவருளிருந்திட குறைகளும் உண்டோ, குருவருளிருந்திட குறைகளும் உண்டோ, உண்டோ. குரு அருள் இருந்துச்சுன்னா குறை இருக்க முடியுமா? எப்படி குறைகள் இருக்கும்? இருக்காதே. குருவருள் நமக்கு சேர சேர நன்மைகள் பல பல நம்ம அடையுமே. அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க தீமைகள்லாம் விலகினா தானே நன்மைகள்லாம் வரும். ஸோ குரு அருள் இருந்துடுத்துனா நம்ம கிட்ட இருக்க தீமைகள்லாம் விலகி போய் பல நன்மைகள்லாம் சேர சேர குறைகளே இல்லாத சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லையா? குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா. ராஜாஜி பாடியிருக்கார் இல்லையா? MS அம்மா பாடியிருக்காள. எப்படி குருவருள் இருக்குச்சு நமக்கு குறை வர முடியும்? வராது. ஆனா குருவருள் முதல்ல என்ன பண்ணும் தெரியுமோ, நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆமைகள் எல்லாம் விரட்டிடும். அது என்னது ஆமைகள்? நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆமைகள் எல்லாம் குருவருள் விரட்டிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எத்தனையோ ஆமைகள் இருக்கு. ஒன்னு பொறாமை அப்படின்னு ஒரு ஆமை. அந்த பொறாமை வந்துடுச்சுன்னா அது எதனால வருது தெரியுமோ? நம்மகிட்ட இல்லாமை. நம்மகிட்ட ஏதோ இல்லை. அது இல்லைன்னு என்ன தோன்றது நமக்கு? அது மேல ஆசை வருது. நம்ம கிட்ட இல்லையே. இப்போ நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒண்ணு அடுத்த பாட்டை இருக்குங்கிற போது நமக்கு அவ மேல ஒரு பொறாமை வந்துடுது.
இல்லாமையினால பொறாமை வருது. இந்த பொறாமை எதனால வருது? நமக்கு ஞானம் இல்லாததுனால வருது, கல்லாமையினால வருது. கல்லாமைங்கிறதுனா ஞானம் இல்லாதது, அறிவு இல்லாது. அறிவுன்னா படிப்புனால அறிவு இல்லை, இது ஞானம் அப்படின்னு ஒரு தெளிவு இல்லாததுனால. சோ கல்லாமை, இல்லாமையினால கல்லாமை, கல்லாமையினால பொறாமை. இந்த பொறாமை வந்துடுத்துனா என்ன ஆறுது நமக்கு? அப்படியே அடுத்த ஆமைகள்லாம் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லாமை அப்படிங்கிறது வரும். அப்புறம் அடுத்தவளுக்கு கெடுதல் செய்யாமைங்கிறது விலைக்கு போய் நம்ம நன்மை செய்யாமை ஆயிடுவோம். நம்ம மற்ற வாழ்க்கை நன்மையே பண்ணாத ஆயிடுவோம். பொய்யாமையாக வாழாமல் நாம பொய்யாமை இல்லாமல் வாழாமல், நல்லது செய்யாமல் கெடுதலை பண்ணி கெட்ட பேரை வாங்கிட்டு நம்ம திண்டாடுவோம். குரு அருள் இருந்துருச்சுன்னா நமக்கு இதெல்லாம் கிடையாது. இந்த ஆமைகள்லாம் கிடையாது, தீமைகள்லாம் கிடையாது. நன்மைகள்லாம் அப்படியே ஆறா வெள்ளமா பெருகி வர நமக்கு குறையே இல்லாத ஒரு வாழ்வு நமக்கு கிடைக்கும். இது பெரியவாளுடைய ஒரு கருணை, பெரியவாளுடைய பார்வை, பெரியவாளுடைய ஒரு ஆசி. எது இருந்தாலுமே போறோம், பெரியவா நினைச்சுட்டாலே போறோம். அப்படி நினைச்சுட்டாலே இது எல்லாமே தானா வந்துடும். இதுக்கு ஒரு நிகழ்வு என்ன பார்த்தோம்னா, கிட்டத்தட்ட 50கள் 1950s அப்படின்னு சொல்ல அந்த சமயத்தில் பெரியவா மயிலாடுதுறை பக்கத்துல ஆனதாண்டவபுரம், ஆனந்த தாண்டவபுரம், அதுக்கு பேர் ஆனந்த தாண்டவபுரம். அது பல பேர் ஆனதாண்டாபுரம் ஆனதாண்டாபுரம்னு இப்பெல்லாம் சொல்லுவா. அது ஆனதாண்டாபுரம் இல்ல, ஆனந்த தாண்டவபுரம். சிவபெருமான் நடராஜமூர்த்தியாக அந்த ஊர்ல ஆனந்தமா தாண்டவம் ஆடினால அந்த இடத்துக்கு ஆனந்த தாண்டவபுரம் பேர். அந்த கிராமத்துல பெரியவா தங்கியிருந்தா. அப்பா பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு ஒரு ஜமீன்தார் வந்தார். வெட்டவலம் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு ஜமீன்தார் வந்தார். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். தரிசனம் பண்ணிட்டு கை கட்டி நின்று பெரியவாட்ட ஒரு விஞ்ஞாபனம் அப்படின்னார். என்ன விஞ்ஞாபனம் சொல்லுங்க அப்படின்னு பெரியவாட்ட சொன்னார். அவர், எங்க ஊர்ல 3 வருஷமா மழையே இல்ல, மாடு கண்ணுகள்லாம் எல்லாம் செத்து போயிட்டு இருக்கு, பயிர் பச்சைகள்லாம் காஞ்சி போயிடுத்து, எதுவுமே கிடைக்கல, குளங்கொட்டைகள்லாம் வத்தி போயிடுத்து, கோவிலுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்கு தீர்த்தம் கிடையாது, மாடு கண்ணுகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தண்ணி கிடையாது, மக்களுக்கு அன்றாடம் ஸ்நானம் பண்ணி மற்ற காரியங்கள் பண்றதுக்கெல்லாம் ஜலம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் சொன்னா. பெரியவா சொன்னா, கவலைப்படாதீங்க, நான் ஒரு கோஷ்டி அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன், வேத வித்துக்களை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். ஒரு தலை சிறந்த ஒரு வித்வான், இதுல இந்த யாகங்கள் ஹோமங்கள் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப சிறந்தவர், அவரை அனுப்பிச்சு நான் உங்களுக்கு வருண ஜபம்லாம் பண்ணி யாகம் எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு மழையை வரவழைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு நான் செஞ்சு தரேன், நீங்க போங்க, அவளுக்கு வேண்டிய வசதிகள்லாம் நீங்க பண்ணி கொடுங்க. இந்த ஜமீன்தாரும் அவ எப்ப வரான்னு காத்திருந்து அவளுக்கு தங்கறதுக்கு வசதி, அவளுக்கு மடியா சாப்பிடறதுக்கு வசதி, அவளுக்கு யாகசாலை அமைக்கிறதுக்கு வசதி, அங்க ஹோமத்துக்கு பண்ண வேண்டிய சாமான்கள் சாமகிரியெல்லாம் வரவழைக்கிறதுக்கு வசதி, அவளுக்கு போக்குவரத்துக்கு வேண்டிய வில்வண்டிகள் எல்லாம் இத்தனையும் பண்ணி கொடுத்து ஜாம் 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 ஜாம்னு ஏற்பாடு பண்ணி ஜாம்னு ஒரு 9 நாளோ 10 நாளைக்கு எங்க யாகங்கள் ஹோமங்கள்லாம் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. எல்லாம் பிரமாதமா நடந்து அத்தனை பேருக்கும் போஜனம்லாம் பண்ணி வச்சு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து தான் ஜலம் கொண்டு எல்லாம் பண்ணிருப்பா. ரொம்ப அது 5 நாள் ஆச்சு, 6 நாள் ஆச்சு, 7 நாள் ஆச்சு, 8 நாள் ஆச்சு. ஒரு கோஷ்டி வருண ஜபம் பண்றது, ஒரு கோஷ்டி யாகம் பண்றது, ஒரு கோஷ்டி ருத்ரம் சமக்கம் சூக்தங்கள்லாம் சொல்றது, அப்படி ஒரு போகோகோன்னு நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா மழைய வரக்கூடிய ஒரு சுவடு கூட 10 நாளா காணும். அதுக்குள்ள இந்த நாஸ்திக கோஷ்டி எங்க போனாலும் இருக்கும் இல்லையா, இருக்குன்னா இல்ல இல்லன்னு சொல்றதுக்கு சில பல, நாமளே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டே இல்ல போறாதுங்கிற மாதிரி. அது மாதிரி இது ஒரு கோஷ்டி, கடவுள் இல்லை, கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள், பணங்குகிறவன் மடையெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஒரு கோஷ்டி இருக்கும். ஆனா அவன் இருக்கானா இல்லையா அவனு கேட்டு பாருங்க, நீ இருக்கியோனும், நீ எப்படி நாஸ்திகன் ஆக முடியும்? நாஸ்திகன்னா எதுவுமே இல்லைங்கிறவன் தான் நாஸ்திகன். நீ தான் இருக்கியே, நீ இருக்கிறத நீ ஒத்துக்கிறியே அப்படின்னு சொல்றமோனோ. ஆனா அவ இல்லாம சேர்ந்து கிண்டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சா. பெரிய அவெல்லாம் ஜபம் பண்றாளாம், எல்லா சாமானையும் கொண்டு போய் நெருப்புல கொட்டுறாளாம், இத்தனை ஐயரங்களையும் கூப்பிட்டு வச்சு பூஜை பண்றாளாம், யாகம் பண்றாளாம், ஜபம் பண்றாங்களாம், மழை கொட்டுமா, நல்ல கதையா அது அப்படின்னு அவளை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. இவாளுக்கு ரொம்பவே வருத்தமா படுத்து ஜமீன்தாருக்கு சொல்ல கேட்கணுமா, இத்தனைலாம் டைம் செலவு பண்ணோம், நேரத்தை செலவு பண்ணதோட பணத்தை செலவு பண்ணோம், பணத்தை செலவு பண்ணோட பொருளை செலவு பண்ணோம், பொருளை செலவு பண்ணதோட சிரமம் வேற இத்தனை பேருக்கு, பெரியவாழ்த்த வேற போய் நம்ம அனுகிரகம்லாம் வாழ்ந்து பண்ணோம், இத்தனை பண்ணி கூட மழை பெய்யலையேன்னு சொல்லிட்டு கை கட்டின்னு போய் பெரியவாழ்கிட்ட போய் சொல்லலான்னு முறைப்படி மறுபடியும் போனார். போன போது பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த யாகம் நடத்தி வச்சாரு. அந்த சீஃப் அவரை கூப்பிட்டு, என்ன நடந்தது சொல்லுன்னு.
எல்லாம் ரொம்ப நீங்க பெரியவா சொன்னபடி எல்லாம் முறைப்படி ரொம்ப நல்லா பண்ணேன். அந்த இதுல ரொம்ப தலை சிறந்த இதுல பெரிய விற்பனரா இருக்கக்கூடியவர் தான் கைடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணார். ரொம்ப நல்லா பண்ணோம், சொன்னபடிதான் பண்ணோம். பண்ணிதான் மழை வந்திருக்கணுமே, ஏன் வரல? சரி, நீங்க என்னென்ன பண்ணாலும் முதல்லன்னு சொல்லுங்கன்னு எல்லா விவரத்தையும் கேட்டுட்டார். கேட்டுட்டப்புறம் எல்லாத்தையும் திடீர்னு கடைசியா ஒரு கேள்வி கேட்டார். என்ன கேட்டார் தெரியுமா? நீங்க எல்லாம் என்னம்மா ஆகாரம் பண்ணேள் அப்படின்னு. அது என்ன, காத்தாலெல்லாம் நாங்க ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டோம், பால் தான் சாப்பிடுவோம். எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் மத்தியானம் ஒரு போஜனம் பண்ணி வைப்பா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துவோம். சாயங்காலம் மறுபடியும் அந்த ஜப்பங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். சரி, என்ன சாப்பிட்டேள் அப்படின்னு கேட்டார். சாதாரண சாப்பாடு தான், எல்லாரும் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பாடு தான் போட்டா சாப்பிட்டோம். உப்பு சேர்த்துன்னு சாப்பிட்டாலோ உப்பு சேர்க்காத சாப்பிட்டேளான்னு பெரியவா கேட்டார். சாதாரண உப்பு போட்டு எல்லாருக்கும் சமைக்கிற மாதிரி தான். அங்கதான் தப்பே நடந்தது. லவணமே இல்லாத, உப்பே சேர்க்காத இந்த 10 நாளும் ஜபம் பண்ணும். அதை அவர் சொல்லலையா அவங்களுக்கு? சரி, இந்த தடவை என்னன்னா ஜமீன்தார் சொன்னா நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நான் மறுபடியும் அனுப்பிச்சு இன்னொரு 10 நாளைக்கு மடத்தினுடைய செலவுல எல்லாத்தையும் பண்ணித்தரேன். என்ன, இது தப்பு இங்க நான் அனுப்பிச்ச கோஷ்டினால் தான், அதனால நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கன்னு மறுபடியும் இதே மாதிரி திருப்பி அது ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி ஒரு வாட்டி பண்ணினா, அந்த தடவை அந்த ஒரு சின்ன தப்பு கூட இல்லாத பெரியவா பார்த்துண்டா உப்பே இல்லாத 10 நாளைக்கு ரொம்ப நேம நிஷ்டையோடு அத்தனையும் பண்ணா. இந்த கோஷ்டிகள்லாம் மறுபடியும் வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு நாஸ்திக கோஷ்டியெல்லாம் நின்னுது. 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் ஆச்சு. 4ஆம் நாள் ஜெபம் பண்ணும் போது அங்கங்க கொஞ்சம் மேகமூட்டம் தெரிஞ்சது. ஒரு 6-7 நாள் ஆனோன்னா ஒரு லேசா தூரெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. இந்த 10ஆம் நாள் மழை பெஞ்சது பாருங்க, கொட்டுன்னு மழை கொட்டி தீர்த்து நிக்கவே இல்லை. அப்ப அந்த பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆயிடுச்சு. இவெல்லாம் ஊருக்கு வரணுமே, 10 நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் எத்தனை நாள் உட்கார்ந்துருக்க முடியும்? அவெல்லாம் வரணும் வெளியில. இடுப்பு அளவுக்கு தண்ணி வந்துடுத்து ஊர்ல. அந்த நாஸ்திக கோஷ்டியில் இருக்கிறவள மன்னிப்பு கேட்டு இவாளோட மூட்டை முடிச்செல்லாம் அவ தலையில வச்சுன்னு, நீங்க நடந்து வாங்க சாமி, உங்களால் தான் எங்களுக்கு ஊருக்கு மழை வந்தது, உங்களால் தான் நல்ல சுபிட்சமா நாடு இருக்க போறது, உங்களுக்கு நாங்க இந்த உபகாரம் கூட பண்ணப்படாதுன்னா அவ மூட்டையெல்லாம் தலையில வச்சுட்டு அடுத்த ஊர் வரைக்கும் கொண்டு விட்டாலாம். இதுல எதனால? இந்த கருணை முகில் இருக்க, அது இங்க கருணை மழையை பொழிஞ்சதுனால மழை கொட்டுன்னு கொட்டி இந்த ஊருக்கு சுபிக்ஷமான ஒரு நிலையை வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தது. கேட்கணுமா? எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். ஊரோட போய் பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போய் மயிலாடுதுறையில பெரியவாளை பார்த்து அவருக்கு நன்றி சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்தாலாம். இப்ப ஏற்பட்ட அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் அட்லீஸ்ட் நமக்கு கேட்கறதுக்கு இதெல்லாம் யாரோ எழுதி வச்சிருக்கா, சொல்லிட்டு போயிருக்கா இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நமக்கு இல்லையா? அஹோ பாக்யம் அஹோ பாக்யம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நமாமி சங்கராச்சார்ய குருபாத சரோருஹம் யஸ்ய பிரசாதான் மூடோபி சர்வஜ்ஞோ பவதி ஸ்வயம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1961 வருஷம் கும்பகோணம்லாம் யாத்திரையை முடிச்சுட்டு புதுக்கோட்டை அதை இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு மதுரையெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு செட்டிநாட்டில் சில இடங்களுக்கெல்லாம் விஜயம் பண்ணிட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு வந்தா. இந்த 1961 வருஷம் 62 வருஷம் 2 வருஷமும் சாதுர்மாசம் இளையாத்தங்குடியில் தான். இளையாத்தங்குடியில் தான் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 65வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி எழுங்கிற இந்த மகானோட அதிஷ்டானம் அங்கே இருக்கு. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அதிஷ்டானம். நகரத்தாருக்கெல்லாம் நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அந்த ஆச்சாரியால் அந்த இளையாத்தங்குடியில தான் இருக்கிறதே, வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே. அங்கே பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு. எய்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குளம். இந்த செட்டிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகரத்தார்களோட அந்த நறுவிசு காரியத்துக்கு அழகு வார்த்தைகளால் வர்ணிச்சு முடியாது. எதை பண்ணினாலும் ஒரு பளிச்சுன்னு வீடு அப்படின்னாலே இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அவ்வளவு நறுவிசா, அவ்வளவு அழகா அந்த ஒரு கலை நயத்தோட இருக்கும். இந்த ஊர்ல எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா குளத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிகள்லாம் கட்டி இருக்கிற அழகும் அதுக்கு உண்டான அந்த நீட்னஸும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த இளையாத்தங்குடி குளம்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும். இல்லை நகரத்தார் இடங்கள்ல இருக்கிற எல்லா இடமே அப்படித்தான் இருக்கும். அந்த இளையாத்தங்குடியிலும் பெரிய குளம். அந்த 65வது பெரியவா என்னமுன்னா அந்த இளையாத்தங்குடியில இருந்து இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அங்கே அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே பக்கத்தில் அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு
புல், அதாவது முட்புதர்லாம் மண்டின்னு ஒரு இடம், புஷ்ன்னு சொல்லுமே அது மாதிரி ஒரு இடம். அதை காமிச்சு இந்த இடத்த எனக்கு தரையா, இது யாரோடது, இந்த இடத்த தரையா அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற அந்த செட்டிகள்கிட்ட கேட்டிருக்கா. அந்த செட்டியார்லாம் சொன்னால் அது ஒரே முள்ளு புதரும் அதுமா இருக்குது, பெரியவாளுக்கு வேணும்னா ஆச்சாரியாளுக்கு வேணும்னாக்க நல்லதான் இந்த இடத்துலயே, மற்ற இடங்கள்ல எங்கே இருக்கோ இந்த ஊரில் இந்த இடம் வேணாலும் தரும், அந்த இடம் எதுக்கு அப்படிங்கிறா. இல்லை இல்லை அந்த இடம் தான் வேணும் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியால் சொன்னால் கொடுத்தா அந்த இடம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறா. அதுக்கப்புறம் கம்பல் பண்ணல. இது இந்த குளத்தங்கரையில் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு கேட்டுது. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு போக மறுநாள் 2 நாளில் அமாவாசை வருது, பங்குனி மாதம் அமாவாசை. அந்த அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த குளத்துல உட்காந்துட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஜபம் பண்ணிருந்தவா அப்படியே பண்ணிருந்தவா தான் சித்தி ஆயிட்டா. எப்பேற்பட்ட யோகீஸ்வராலாம் காமகோடி பீடத்தில் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரோட அந்த தபஸும் மகிமையும் அவளோட பிரபாவத்தையும் பார்த்தா சொல்லி அடங்காது, சொல்லி வர்ணிக்க முடியாது. அப்படி ஒரு ஆச்சரியகரமான இருக்கு. ஏன்னா யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர்னா அதிஷ்டான தேவத்தை பூஜை பண்ற சுவாமி எப்பேற்பட்டவர். கைலாசத்திலேருந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் கொண்டு வந்து யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். அதனால இங்கே யோகிகள் தான் அத்தனை பேரும், பரமயோகிகள். அப்படிதான் இந்த ஆச்சாரியாலும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படியே குளத்தங்கரையில் உட்கார்ந்துட்டு அனுஷ்டானத்தில் உட்காண்டவ அப்படியே நிர்விகல்ப சமாதி அடைஞ்சிட்டான். இதை பார்த்தோன்னே இந்த செட்டியார்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு துக்கம் தாங்கலை, ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இப்படி ஒரு, ஏன்னா ஒரு மகா தபஸ்வியா, ஒரு பழுத்தவிழமா ஒரு ஆச்சாரியால ஒரு நரசரீரத்தில் நம்மளோட கூட பார்த்து பழகிட்டு அவ இல்லை நம்ம கண்ணை விட்டு அந்த சரீரம் மறையிறது அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு நமக்கு கஷ்டம் இருக்கும். இன்னைக்கு நமக்கு அது இருக்கே. இப்படி ஒரு பெரிவாளை பார்த்தோம் இவ்வளவு அனுபவிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பெரிவாளை இந்த சரீரத்தோட பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு குறை தானே. நாம நேருக்குனே நாம அனுபவிக்க முடியலையே. ஏதோ அவ அந்தரியாமியா இருக்கா, எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்கா, நமக்கு நம்ம மனசறிஞ்சுன்னு நமக்கு நம்ம பிரார்த்தனையெல்லாம் அவன் நிறைவேற்றி வச்சுருங்க அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது வேற. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஆறுதலா நமக்கு சௌலபியமா போய் அங்கே பழகிறதுக்குன்னு ஒரு சரீரம் ஐத்தாப்புல இல்லைங்கிறது ஒரு வருத்தம் தானே. அது மாதிரிதான் இந்த நகரத்தாருக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா அந்த ஆச்சாரியால இப்படி சித்தி ஆயிட்டாளேன்னு. இப்பதான் அவளுக்கு புரிஞ்சுது. 2ஆம் நாளே இந்த இடத்த, இந்த முட்புதரா இருக்கிற அந்த இடத்த காட்ட கேட்டாளே ஆச்சாரிய, எனக்கு தரையான்னு கேட்டாளே அப்படின்னு. அவளுக்கு புரிஞ்சுடுத்து, ஓ நாம சித்தியா போறோம், நமக்கு சமாதி வைக்கிறதுக்கு இடம் வேணும், அதுக்குத்தான் இது சூச்சகமா சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு நினைச்சுண்டு உடனே என்ன பண்ணினா இன்னைக்கு அந்த எந்த இடத்த அந்த ஆச்சாரியால் கேட்டாலோ அந்த இடத்துல தான் சமாதி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. இளையாத்தங்குடி பெரியவாளோட சமாதி அங்குதான் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. 2 நாளைக்கு முன்னாலே இடத்த செலக்ட் பண்ணி சொல்லி இந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டுட்டா. ஏற்பட்ட யோகீஸ்வரர் அந்த மகானோட சமாதி உள்ள இடம் தான் இந்த இளையாத்தங்குடி அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கும் பங்குனி மாச அமாவாசையில் அவளோட ஆராதனை ரொம்ப விமரிசையாக நடக்கிறது. அப்படியே பல பேர் வந்து அங்கே தரிசனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரப்பிரசாதியாக இருந்துன்னு எல்லாருக்கும் இன்றைக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல தான் 61 வருஷம் 62 வருஷம் 2 வருஷமும் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு பெரியவா பல சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துன்னு அங்கேயே வச்சுட்டு இருந்தா. முன்னமே பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறதேனா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே புதுப்பெரிவாளே தன்னோட குருநாதர் பூஜை பண்ணுறதே பூஜை முறையெல்லாம் போட்டு கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த புதுப்பிரிவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பல பண்டிதாள்லாம் வந்திருக்கா. அதில் ஆந்திராலேருந்து ஒரு பண்டிதர், ரொம்ப பெரிய மகா பண்டிதர், அவரெல்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து அங்கே வச்சு பாடம் நடக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அந்த ஆந்திரா பண்டிதர் ஒரு நாளைக்கு ரயிலில் வந்து ஆந்திரா தன்னோட இடத்துலேருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து ரயிலை பிடிச்சி நேர இங்கே வந்து ட்ரெயினில் திருமயம்னு ஸ்டேஷன், இந்த திருமயத்தில் இறங்கி மடத்து வண்டி வரும், மடத்து வண்டியில் வேலை அழிச்சுன்னு இளையாத்தங்குடி போனோம். இப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அந்த சாட்சியில் வந்து ஆந்திரா பண்டிதர் வந்துன்னு இருக்க ட்ரெயினில் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நமக்கு எங்கேயான இடம் தெரியாது, நம்ம இந்த இடத்துக்கெல்லாம் புதுசாக இருக்கோம், இடத்த விட்டுற போகிறோமே, ஊரில் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷனில் இறங்காத எங்கேயான மிஸ் பண்ணிவிட போகிறோமோன்னு ஒரு கவலையில் அப்படி பார்த்துட்டே வரத்த எய்த்தாப்பில் இன்னொரு பண்டிதர் ஒரு வைதிகர் உட்காந்துன்னு அவர்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு திருமய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன மூடில் இருந்தாரோ தெரியாது, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு விட்டார் அவர் அலட்சியமாக. இவர் பார்த்தார், பாவம் சரி இது முன்னால் என்னால் இறங்க போகிறார் போலக்கு, அவருக்கு தெரியல போல இருக்கு, அவரும் பூசி அப்படின்னு நினச்சின்னு இந்த ஆந்திரா பண்டிதன் பேசாத வந்துட்டார். அப்படி வந்து நிற்கிறதே ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனாக வரத்தையே எட்டி பார்த்துன்னு வர அந்த போர்டெல்லாம். அப்படி ஒரு தினம் ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து நிற்கிறதே எட்டி பார்த்தா திருமயம்னு எழுதியிருக்கு. தமிழில் எழுதியிருக்கும், இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கும், ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கும் இல்லையோ.
இவர் ஆந்திரா பண்டிதராக இருந்ததுனால அந்த சமஸ்கிருத லெட்டர் ஹிந்தி லெட்டர் ரெண்டும் ஒன்று தானே. அதில் திருமயம்னு ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கிறது பார்த்தோன்னே இவருக்கு படிச்சுட்டார். உடனே வந்துருத்து அப்படின்னு கிடுகிடுன்னு பொட்டியை தூக்கின்னு கீழே இறங்கினார். கீழே இறங்கி வெளியில் வந்தாக்க மடத்து வண்டி வந்திருக்கு. அதில் ஏறிண்டார். நேரம் மடத்துக்கு வந்துட்டார். வந்து இவர் ஸ்நானம் அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவாளை பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னால் முதல்ல புது பெரியவாளை போய் பார்த்தார். வாழை வந்தனம்லாம் பண்ணிட்டு நிற்கிறதே ஒரு ஆச்சரியம். என்னென்னா அந்த புது பெரியவா கிட்டக்க அந்த தரிசனம் பண்ணி வந்திருப்பாளோ இல்லையோ அதில் பக்கத்தில் எய்த்தாப்பில் துறக்காண்டிருக்கார். இவரை பார்த்தா இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு. யாருன்னா எங்கே ட்ரெயினில் இவர் எய்த்தாப்பில் உட்காந்துன்னு வந்தாரோ இவர் வழி கேட்டாரே, திரும்பிய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கன்னு. அதுக்கு அவர் அலட்சியமாக எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரே, அவர் தான் வந்திருக்கார். அவர் இங்கே வந்து தனக்கு முன்னாலே வந்து இறங்கி இதே ட்ரெயினில் தான் வந்திருக்கார். அவர் முன்னாலே இறங்கி அவர் மடத்துக்கு வந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கார், தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். இதை பார்த்தோன்னே இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு ஒரு மாதிரி மனசு வருத்தமாக போயிடுது. நமக்கும் அவருக்கும் என்ன விரோதம், முன்ன பின்ன பார்த்ததில்லை. நம்ம ஒன்றும் பெரிய காசு பணம் வச்சு பணம்னு ஒன்றும் பெருசாக கேட்கல, பெரிய உதவி கேட்கல. நமக்கு ஊர் புதுசாக இருக்கிறதுனால ஸ்டேஷனை விட்டுற போகிறோமே, மடத்த வண்டி வந்து காத்து நிற்குமே, மிஸ் ஆகிட போகிறதே, நம்ம எங்கேயானும் போயிட்டாக்கா அவளுக்கும் கவலை இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்தில் தான் திரும்பிய ஸ்டேஷன் வந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம். அவர் தெரியாதுன்னு விட்டார். ஆனால் அவரும் திருமைய ஸ்டேஷனில் தான் இறங்கி இங்கே மடத்துக்கு வந்திருக்கணும். நம்மளை பார்த்தோன்னே ஒரு வேத வித்வான் அப்படின்னு தெரியுறதுனால கேட்டிருக்கலாம். திருமயத்துக்கு வருமா, எங்கே போகிறீள், மடத்துக்கு போகிறீங்களா, என்ன ஏதுன்னு கேட்டுருந்தாக்க நம்மளை கூடவே அழிச்சுன்னு வந்திருக்கலாமே, அப்படி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாமே. அவரும் இதே இடத்துக்கு தானே வர, நாமளும் இதே இடத்துக்கு தானே வரோம், அவர்கிட்ட தானே உதவி கேட்டோம், அவர் நம்மளை அழிச்சுன்னு வந்து இங்கே அழகாக சேர்த்துருக்கலாமே, அது பண்ணாத எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு விட்டேத்தியே பதில் சொல்லிட்டு பிசாத இருந்துட்டாரேன்னு இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கு வருத்தம். இதை புதுப்பிரிவாள்கிட்ட சொல்லி தாபப்பட்டுருக்கார். மனுஷால புரிஞ்சிக்க முடியல. அவருக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு தெரியல, இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறேன், தெரியலன்னு கேட்டேன். இது மாதிரி இது வாய் வார்த்தை தான் வாங்குவோன்னு அழிச்சுன்னு போகிறேன்னு. ஒன்றும் இல்லை, என்னோடய அவர் வந்திருந்தா கூட வண்டி மடத்து வண்டி எனக்காக வந்திருக்கு, அதுலேயே அவரும் வந்திருக்கலாம், அவர் என்ன சௌரியமாகவே வந்திருக்கலாம், அப்படி இருக்கிறதே தெரியாதுன்ட்டு அவர் பாட்டி தனியாக போயிட்டாரே, இந்த இடத்துக்கு தானே வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு இவருக்கு வருத்தத்தைப்பட்டுன்னு அவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கு. இது புதுப்பிரிவாளுக்கு நிஜமாகவே வருத்தமாக இருந்தது. ஏன் இந்த வித்வான் இப்படி பண்ணினார், தமிழ்நாட்டு வித்வான் அப்படின்னா அவருக்கும் ஒரு தாப்பம் இருந்தாலும். பீடத்துக்கு வந்த புதுசு இல்லையா அந்த இளரத்தம், அது உடனே என்ன பண்ணிட்டு இதை நம்ம பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லணும். ஒரு வித்வானுக்கு வித்வான் ஒரு ஒத்தாசை பண்ணது வாய் வார்த்தை ஒத்தாசை பண்ணக்கூடாது. அதனால் அப்படி பண்ணியிருக்கிறவர் தெரியாதுன்னு சொன்னது தப்பு. அதனால் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும், பெரியவாக அதில் போடணும். பெரியவாளும் அவளை கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறாளோ என்ன பண்ணுறாளோ பண்ணட்டும், ஏன் நீங்கள் அவருக்கு ஒத்தாசை பண்ணிக்கூடாதுன்னு அதன்னு கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால வாங்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆந்திரா பண்டிதனையும் அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட வர. 2 பேரும் வந்தால் பெரியவா உட்காந்துட்டுருக்கா. எப்போ வந்தேள் எல்லாம் இந்த ஆந்திரா பண்டிதரை விசாரிச்சோன்னா அப்புறம் மொல்ல சொன்னேன், எந்த வித்வானா அவர் பேர் யாருன்னு இப்போ இங்கே மடத்துக்கு வந்தோன்னு தெரிஞ்சுட்டோம். அந்த வித்வானம் கூட வந்தார். நான் ட்ரெயினில் வந்து எனக்கு ஸ்டேஷன் தெரியாதே, எங்கேயானு விட்டுற போடேங்கிறதுக்காக அவள்கிட்ட கேட்டேன். எனக்கு தெரியாதுன்னுட்டு இந்த ஒத்தாசை கூட பண்ணலை. ஆனால் அவரும் அதே இடத்துல தான் இறங்கி இங்கே தான் வந்திருக்கார், அதே இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கார். எனக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது அப்படின்னு இவர் ஆந்திரா பண்டிதர் சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறா, எனக்கு என்னமோ அவரை போல நல்லவர் கிடையாதுன்னு தோன்றது அப்படின்னா. இப்போ புதுப்பிரிவாளுக்கும் இந்த ஆந்திரா பண்டிதருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஒருத்தர் நம்ம வாய் வார்த்தையே கேட்டும் அவருக்கு பதில் சொல்லலை, அது கூட சொல்லலை, ஒத்தாசை பண்ணலை. ஆனால் அவருக்கு பெரியவா என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன்னா அவரை போல நல்லவர் கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு தோன்றதுன்னு பெரியவா சொன்னால் இவாளுக்கெல்லாம் புரியல. ஏன்னா அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு வழி கேட்டாக்கா அதை சொல்லலைன்னா அவள் நல்லவான்னு அர்த்தமா பெரியவாளுக்கு. எதனால் அப்படி சொல்கிறான்னா பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, அவர் நீ கேட்டோன்னு தெரியாதுங்கிறதோட விட்டாரோ இல்லையோ, அவர் ஏதானும் கோச்சுண்டு வேறு எதையான ஸ்டேஷனை காமிச்சு முன்னாலே இதான் திரும்பியே இறங்குவோன்னு சொல்லியிருந்தாக்க அப்படிலாம் ஏதானும் மிஸ்கைட் பண்ணாத எனக்கு தெரியாதுன்னு ஒதுங்கினாரோ இல்லையோ விலகினாரோ இல்லையோ அந்த அளவுக்கு நல்லவர் தானே அப்படின்னா. இப்போ வேற 2 பேருக்கு சிரிப்பு வந்துடுது. பெரியவாளோட பார்வை எப்படி இருக்குது, நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்குது. அதான் ஞானிகள் அப்படிங்கிறது. அவளுக்கு யார்ட்டையும் எந்த துவேஷமே கிடையாது. மனுஷான்னா இப்படி தான் இருப்பா, சுபாவம் இப்படி தான் இருக்கும். யார் சுபாவத்தை என்ன மாற்ற முடியும். இன்பான் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறோம். பெரியவாளோட தம்பி சிவன் சார் அப்படின்னு பெரிய ஞானி அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்லி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தது. ஏன்னா பெரியவா இருந்த வயத்தில் கர்ப்பவாசம் பண்ணி வந்திருக்காருன்னா அவர் ஞானி அல்லது எப்படி இருக்க முடியும்.
அப்படி ஒரு பெரிய யோகீஸ்வரா ஞானியாக தான் இருந்திருக்கார். அன்னபானம் கிடையாது, சாப்பிட்டது கிடையாது, சாப்பிட்டாலும் இப்படி குருவி மாதிரி குறிக்கிறது, வருஷக்கணக்காக தீர்த்தம் சாப்பிட்டதே கிடையாது, குளித்தது கிடையாது, இப்படியெல்லாம் இருந்தவர் இந்த யோகீஸ்வரர். அவர் ஏணிப்படிகளில் மாந்தர்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். அதில் சொல்றதே சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல, அந்த மனுஷாலோட அந்த இன்பான் குவாலிட்டி கெனாட் பி சேஞ்ச்டு அப்படின்னு. அவளுக்குன்னு பிறவி குணம்னு ஒன்று இருக்கு, அதை என்ன பண்ணினாலும் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்ற. தீர்த்தமும் பாலும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதுக்காக கவலைப்படுறதில்லை, அது பாட்டுக்கு தண்ணியை விடுறது, பாலை உறிஞ்சி சாப்பிட்றாப்புல தான். இவாளுக்கு பேரே, ஞானிகளுக்கு பேரே என்ன சொல்றோம், ஹம்சர்கள்ங்கிறோம். ஹம்சாள், பரமஹம்சாள் அப்படின்லாம் சொல்றோமே. அப்படின்னா என்ன, இந்த உலகத்துல இது மிஸ்ர லோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும், சேர்ந்துதான் இருக்கும். இப்ப ஏற்பட்ட பரமஹம்சாளா இருக்கிறவா என்ன பண்றா, அந்த கெடுதெல்லாம் விலக்கிவிட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்துன்னு ஆனந்தப்படுற. அதனாலதான் நித்தியானந்தத்தில் இருக்க. அவளுக்கு எப்பொழுதும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற தோஷமே தெரியாத நல்லதே தெரியறதுனால, நல்லதே அனுபவிக்கிறதுனாலே அவளுக்கு ஆனந்தம், சதானந்தம், எப்பொழுதும் நித்தியானந்தத்தில் இருக்கா. இதுதான் அவளோட வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அப்போ இந்த பண்டிதருக்கு பெரியவா அப்படி அட்வைஸ் பண்ணா, நல்ல வேளை அவனை அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது மிஸ்கைட் பண்ணி உன்னை எங்கேயானு திண்டாட விடாத, இந்த அளவுக்கு தெரியலேன்னு சொல்லி விட்டாரே, அது வரைக்கும் அவர் நல்லவர் தானே அப்படின்னு. இப்பதான் இவாளுக்கு புரிஞ்சுது, ஓ பெரியவாளோட எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அப்படின்னு. அப்படி இந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படிங்கிற பக்த பெரியவா எங்க போனாலும் கூடவே போய் தரிசனம்லாம் பண்ணி கைங்கெல்லாம் பண்ற ஒரு பரம பக்த. அந்த பெரியவா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு மத்தியானம் பூஜையெல்லாம் ஆகி பெரியவா பிட்சாகி உள்ளுக்குள்ள விசிராந்தி பண்ணிட்டு இருக்கா. மடத்துல அங்கங்க வாழலாம், மற்றவாழலாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருப்பா. இந்த பொள்ளாச்சி அம்மா வழியில உட்காந்துட்டு இருக்கா. அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தேன்னா அந்த இளையாத்தங்குடியில பெரிய முன்னமே சொல்லிக்க இந்த நகரத்தாரோட கட்டடம்லாம் பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருக்கும். நடுப்புற இந்த மித்தம் அப்படின்னு சொல்றாப்புல மித்தம் இருக்கும், 4 பக்கமும் கூடும் தாழ்வாரம் அப்படிலாம் இருக்கும். இந்த அம்மா உட்காந்துக்கிட்டு யாரோ ஒரு நார்த் இந்தியன் கணவன் மனைவி வரா. அவ பெரியவாளை உடனே தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு பரபரப்பா இருக்கா, ஒரு டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுமே அது மாதிரி இருக்கா. பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்த அம்மாட்ட வந்து கேட்டா, நான் இப்பயே சுவாமிஜியை தரிசனம் பண்ணும், சுவாமிஜி தரிசனம் பண்ணும். அந்த அம்மா சொன்னா, சுவாமிஜி வருவார் 4 மணிக்கு மேலே வெளியில வருவா, வந்தோடனே அப்போ தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இல்லை எனக்கு இப்பயே தரிசனம் பண்ணணும், இப்பயே தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா படபடன்னு ஒரு பரபரப்போடு இருக்கா. பார்த்தார், என்ன இந்த அம்மா யாரோ ஒரு அம்மா புதுசா வந்து இப்பயே பண்ணோம் அப்படின்னா, பெரியவா இப்பதான் கார்த்தாலேருந்து ஏகப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கு, இப்பதான் பூஜை முடிஞ்சு ஒரு வழியா விட்சை ஆகி சித்த நேரம் உள்ளுக்குள்ள ரெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கா, விஸ்ராந்திக்கு. அந்த சமயத்துல இவ வந்து தொந்தரவு பண்றாளே அப்படின்ட்டு உடனே இந்த அம்மா பொள்ளாச்சி அம்மா சொன்னா, இல்லை அவள் சிஷ்யா இருக்கா, புதுப்பிரிவா இருக்கா, நீங்க முதல்ல அவளை தரிசனம் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அவள் சுவாமிகள் வந்தோடனே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான். நீ புதுப்பிரிவாள்கிட்ட அழைச்சின்னு போனா அவள்கிட்டையும் இந்த அம்மா அதையே சொன்னா, இல்லை எனக்கு இப்பயே தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு. புதுப்பிரிவாளும் பார்த்தா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா, அவள் வந்தோடனே அவளை நம்ம போய் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, அவளாவே வருவா, வெளியில வந்தோடனே தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இல்லை அப்படின்னு இந்த அம்மா பே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறா. வேடிக்கை என்னன்னா அந்த அம்மா சாப்பிடல, பட்னியா கிடக்கா. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா புதுப்பிரிவாளுக்கு பாவமா இருந்தது. ஒரு பட்னியா பல தூர தேசத்துலேருந்து வரா, சரி பெரியவாளை பார்க்கணும். சில பேர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட்றதுலாம் விரதம் வச்சுருப்பா. அதனால வேற வழி இல்லாத என்ன பண்ணார், பெரியவா எந்த உள்ள விசிராந்தி பண்ணிருக்காளோ அந்த உள்ள போய் எட்டி பார்த்தா. இப்படி போனோடனே யாரு அப்படின்னா பெரியவா. இதுலேருந்தே தெரியுது தூங்கல, ஏதோ படுத்துட்டுக்கா, சித்த கட்டையை சாச்சுண்டு. புதுப்பிரியா சொன்னா, இது மாதிரி யாரோ குஜராத்லேருந்து வந்திருக்கா, ஒரு தம்பதிகள் வந்திருக்கா, அந்த அம்மா இப்பவே ஒரு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு மொத்த காலில் நிற்கிறா அப்படின்னு காதில் போட்டுன்னு பெரியவா அவளை மித்தத்தில் உட்கார சொல்லு வரேன் அப்படின்னா பெரியவா அந்த தம்பதிகளை மித்தத்தில் உட்கார சொல்லிட்டா. பெரியவா அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வந்தா. அப்படி வந்தோடனே அந்த கூடம் அப்படின்னு சொல்லுவேன், அதில் அப்படி நடந்து வர வந்து இந்த முனையில பெரியவா உட்காந்துன்னா இந்த அம்மா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே ஒரே உணர்ச்சி வசப்பட்டா, தாரதாரையா கண்ணில் தண்ணி கொட்டுறது, உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது பண்ணி ரொம்ப இமோஷனலாக இருந்தா. வந்து நமஸ்காரம்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா பிசாத இருந்தா கொஞ்ச நேரம், ஒன்றும் இல்லை. அதாவது இந்த உணர்ச்சிகளை எழும்பித்துனா அடங்கி அதுவாகவே தான் அடங்கணும். பிசாத இருந்தா இப்படி ஒரு 1/4 மணி 1/2 மணி கழிச்சு அந்த அம்மா சித்த அந்த டென்ஷன்லாம் அடங்கினப்புறம் பெரியவாளை பார்த்து அந்த ஆர்வம்லாம் அடங்கினப்புறம் இப்படி உட்காந்துட்டோன்னே இப்போ கேட்டா பெரியவா,
இவ யாரு, எங்கேருந்து வரா, எந்த ஊரு, என்னை எப்படி தெரியும், எதுக்காக வந்தாக்கள் அப்படின்னு. அவ சொல்றா, இந்த தம்பதிகள் குஜராத்தில் ஒரு இடத்துல இருக்கா. குஜராத்தில் அந்த அம்மா இருந்துட்டு, இந்த கணவன் மனைவி இருந்துட்டு, ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சொப்பனம், கனவு. அந்த கனவு எப்படி கனவு அப்படின்னா, இந்த அம்மா கால வேளையில வெடிகாரத்தால் வீட்டு வாசலில் போய் வாசலில் தண்ணியெல்லாம் தெளித்து கோலம் போட்டு அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு போகிறா. அப்படி போய் அங்கே பண்ணின்னு இருக்கிறது இப்படி நிமிர்ந்து பார்த்தா ஒரே ஜெகஜோதியாக ஒரு சன்னியாசி வந்து நின்றுருக்க, காஷாயத்தை கட்டின்னு. காஷாயத்தை கட்டி நின்னோடனே அவரை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாவுக்கு ஷாக்காக இருக்குது. உடனே அவரே கேட்குற, உள்ள வான்னு கூப்பிட மாட்டியா அப்படிங்கிற. உடனே அவர் சொன்னோடனே ஞாபகத்தினே உடனே இந்த அம்மா உடனே பிரஜை வந்து வாங்க வாங்க உள்ளே வாங்க அப்படிங்க. உள்ளே போகிறா. அங்கே வந்து உட்காருன்னு சொல்ல மாட்டியா அப்படிங்கிற. உடனே ஒரு ஆசனத்தை போடுறா, உட்காடுறா. உட்காந்துன்னொடனே அந்த சுவாமி சொல்கிறார், நீ தான் என்னை பார்க்க வரல, நானும் உன்னை பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல சொப்பனம். அந்த சொப்பனத்திலே இந்த அம்மா கேட்குறா, இது என்ன ஒரு எனக்கு புரியல நீங்கள் சொல்கிறது, நீங்கள் யாருன்னு இப்போ தான் தெரியும், உங்கள் பேரா ஊரா ஒன்றும் தெரியாது, உங்களை இப்போ தான் பார்க்குறேன், அப்படி இருக்கிறதே என்னை பார்க்க வரலன்னு என்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேளே, என்னை தான் நீ பார்க்க வரல, நானும் உன்னை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேளே, இது எப்படி நியாயம்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் யார், எந்த ஊரில் இருக்கீள், பேர் என்ன, ஊர் என்னன்னு தெரிஞ்சானே நான் வந்து பார்க்கலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரியாத போது நான் எப்படி உங்களை பார்க்கலன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு. அப்படியா, நாளைக்கு ஒரு, அதாவது குஜராத்தியில் நம்ம ஊர் தினமணி, தினத்தந்தி, இது மாதிரி பத்திரிகை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு டெய்லி மேகசின் பேரை சொல்லி, அதை பாரு நான் யாருன்னு தெரியும், வந்து பாரு அப்படின்னா சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. இந்த சொப்பனம் கலைஞ்சோன்னு இந்த அம்மாவுக்கு தூக்கம் முழிச்சுன்னு விட்டா, முழிச்சுட்டா உடம்பு படபடக்கிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இப்போ யார் இந்த சுவாமிகள், எதுக்கு வலியை வந்து என்னை வந்து பாருன்னு சொன்னார் அப்படின்ட்டு உடனே கணவன்கிட்ட சொல்ல. கணவன் தூங்கி நிற்கிற அவரை எழுப்பி உடனே போய் அந்த குஜராத்தி பேப்பரை வாங்கிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு நிர்பந்தப்படுத்துகிறா. இந்த கணவனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவர் ரெகுலராக பேப்பர்லாம் படிக்கிறவோ இல்லை, எதுக்கு இன்னைக்கு என்னமோ இந்த பேப்பரை கேட்குறா அப்படின்னுட்டு, எனக்கு டீ போட்டு கொடு, நான் பேப்பர் வாங்கிட்டேன் குடிச்சிட்டு அப்படின்னா அவ சொன்னா, நான் டீ எல்லாம் போட்டு வைக்கிறேன், நீ போய் பேப்பர் வாங்கிட்டு வா, அப்போதான் முதல்ல எனக்கு இன்னைக்கு பேப்பர் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி இவ என்னமோ ஏதோ கேட்குறா முக்கியம் அப்படின்ட்டு இவர் போய் பேப்பரை வாங்கிட்டு வர. பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்து பிரித்தா அது கடைசி பக்கத்தில் ஒரு பெரிய விளம்பரம். அந்த விளம்பரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ராமேஸ்வரத்தில் சங்கர மண்டபம் கட்டி அதில் ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ண போகிற, அது 1963 வருஷம் நடக்க போகிறது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு உண்டான விளம்பரம் வந்திருக்கு. அதில் ராமேஸ்வரத்தில் அந்த கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகிறது அப்படிங்கிற அந்த விளம்பரம் வந்திருக்கு. அதில் பெரியவா தண்டத்தை வச்சு நிற்கிறாப்புல ஃபோட்டோவோட வந்திருக்கு. ஆதிசங்கரர் ஃபோட்டோ, அந்த ராமேஸ்வரம் மண்டப ஃபோட்டோ எல்லாம் போட்டு, இந்த ஒரு பக்கம் பெரியவா ஒரு பக்கம் புது பெரியவா எல்லாம் நிற்கிறாப்புல அந்த ஒரு விளம்பரம் வந்திருக்கு. அது பின்னால் அந்த குஜராத்தி பேப்பரில் பெரிய சைஸில் வந்திருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே அந்த ஃபோட்டோவில் பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி இவர் தான் இந்த சுவாமிஜி தான் கணவர்கிட்ட சொன்னான். அந்த கணவருக்கு தலையும் புரியல காலும் புரியல. காலங்காலத்தில் ஏந்துனோடனே என்னமோ அந்த பேப்பரை வாங்கிட்டு வான்னா, பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்தால் பார்த்துட்டு இதுதாங்கிறா அப்படின்ட்டு. நீ என்ன சொல்கிற, ஏது சொல்கிற அப்படின்னு உடனே அவர் கணவன்கிட்ட சொன்னால், இந்த சுவாமிஜி தான் எனக்கு இன்னைக்கு காலத்தில் சொப்பனத்தில் வந்தார். சொப்பனத்தில் வந்து நீ என்னை பார்க்க வர மாட்டேங்கிற, நானும் உன்னை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் உடனே கேட்டேன், நீங்கள் யார், என்ன பேர், ஊரே தெரியாது, நான் எப்படி பார்க்க வரலன்னு என்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு, நாளைக்கு இந்த பேப்பரை வாங்கிப்பாரு, நான் யாருன்னு தெரியும் வா அப்படின்ட்டு சொப்பனம் மறைஞ்சு போயிடுது. அதனால் எனக்கு என்னமோ காரணம் இருக்குது, இவர் என்னை வழியை வந்து அழைக்கிறார், நான் போய் தரிசனம் பண்ணி தான் ஆனணும் அப்படின்னு. இந்த அம்மா இதை சொன்னோன்னே கணவன் ரொம்ப சாவகாசமாக சொல்கிறேன், இந்த சொப்பனத்துக்காக நீ இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துட்ட, எனக்கும் இதே மாதிரி வந்ததுங்கிற. இவர் என் சொப்பனத்துலையும் இவர் தான் வந்தார், என்னை வந்து பார்க்குவான்னு சொன்னார். இந்த கணவன் அதை ரொம்ப சொப்பனம் கணவன் லைட்டாக எடுத்துனுட்டான். இந்த அம்மாவால் லைட்டாக எடுத்துக்க முடியல. ஒரு தேவதைகள் தரிசனமாச்சோ, ஒரு கோவிலோ, இல்லை ஒரு சுவாமியோ, ஒரு இது மாதிரி மகான்களோ ஞானிகளோ, இவெல்லாம் சொப்பனத்தில் பார்த்தா சாதாரண சொப்பனம்னு இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. இது பெரியவாளே சொல்லியிருக்கா. நேர போக முடியாத இடத்துல எப்படி போய் அவளோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, அனுகிரகம் பண்ணுறது. அதனால் இந்த தெய்வ தரிசனங்கள் ஆறுது எல்லாமே தெய்வீகமாக இருக்கிறது, எல்லாமே திவ்யமாக இருக்கிறது, எல்லாமே வாஸ்தவத்தில் நடக்கிறது தான். இதை ஒன்றே நீங்கள் சைக்காலஜி அது இதெல்லாம் மனோதத்துவ ரீதியெல்லாம் வச்சுன்னு மனசுக்குள்ளே ஆழமாக இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வரும் அப்படின்னு இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நீங்கள் வேணால் நினச்சி பாருங்கோ, பெரியவா நமக்கு சொப்பனத்தில் வரணும்னு ஒரு நாள் முழுக்களும் ஒரு மாதம் முழுக்களும் நினச்சிட்டே பாருங்க, வராரான்னு வரமாட்டார். இவர் யாருன்னே தெரியாத அவளுக்கு வருவா அப்படின்னா இப்போ இந்த சயின்ஸ் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு தான். இது தானே நடக்கிறது, அவளோட அனுகிரகத்தில் நடக்கிறதுன்னு.
உடனே அதை வச்சுன்னு தான் இவ வந்திருக்கா. அதுல காஞ்சி காமகுடி பீடாது பெண்ணு காஞ்சிபுரம் வந்து கேட்டா அவ இல்ல, அவ இளையாத்தங்குடியில இருக்கான்னு சொன்னோன்னா அங்க வந்திருக்கா. அவ கைட் பண்ண பார்க்கணும் பார்க்க அந்த தவிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப பார்த்துட்டேன், அதனால இனிமே இங்க இருக்கேன், கைங்கரியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பெரியவா இல்ல நீ ஊருக்கு போ, என்னதான் பார்த்தாச்சு, நான் உன்னோடய இருக்கேன், நீ என்னோடய இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி அவளை அனுப்புறா. அப்போ அந்த அம்மாட்ட கேட்குறா, என்னைக்கு சொப்பனம் கண்டா கேளு அப்படின்னா. இது கேட்டோன்னே அந்த அம்மாவுக்கு சொல்ல தெரியல. ஏதோ சொப்பனம் கண்டோம், ஏதோ 10 நாளைக்கு முன்னால 15 நாளைக்கு முன்னாலேன்னு வேணா சொல்லலாம். எத்தனாம் தேதி என்ன கிழமை அப்படின்லாம் தெரியல, யோஜனை பண்ணி பார்த்தா தெரியல. உடனே பெரியவாளாவே பௌர்ணமியா இருக்குமோ கேளு அப்படின்னா. இப்படி பெரியவா எடுத்து கொடுத்தோன்னா பௌர்ணமியா இருக்குமோ கேளுன்னு அந்த அம்மாக்கு பளிச்சுன்னு ஞாபகம் வந்துருத்தோ. இது எப்படி இப்ப மறந்து போனவளுக்கு இது பௌர்ணமியான்னு சொன்னோன்னா எப்படி ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அன்னைக்கு ராத்திரி பௌர்ணமிக்கு அவ ஃப்ரெண்டு வீட்டுல ஏதோ சத்யநாராயண பூஜை பண்ணிக்கா. அதுக்கு கணவன் மனைவியும் போயிட்டு இந்த பூஜையெல்லாம் முடிச்சுன்னு தான் வீட்டுல வந்து படுத்துட்டு இருக்கா. அன்னைக்கு தான் வெடிகாரத்தால இந்த சொப்பனம் வந்திருக்கு. இது பௌர்ணமியோ கேளுன்னு தான் ஞாபகம் வந்துருத்து. இந்த சத்யநாராயண பூஜை இதெல்லாம் லிங்க் ஆயிடுத்து, பௌர்ணமின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா. உடனே பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி வாழ அனுப்பிச்சா. இதுல என்ன ஆச்சரியம்னா, பெரியவா சொப்பனத்துல போயிருக்காங்கிறதுக்கு என்னென்ன, சொப்பனம் கண்டவளுக்கு அது பௌர்ணமியாங்கிறது மறந்து போயிடுத்து, ஞாபகம் இல்லை. ஆனா எங்கேயோ இளையாத்தங்குடியில இருக்கிற பெரியவா சொப்பனம் கண்டது பௌர்ணமியா இருக்குமோ கோளு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பௌர்ணமி அன்னைக்கு அங்க போயிருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படிதான் அவ சொப்பனத்துல வந்து அனுகிரகம் பண்றதும் நேர அனுகிரகம் பண்றதும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற பாவம் நமக்கு திருடமா வரணும். இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் அதைத்தான் நமக்கு நிரூபிக்கிறது. அப்படி நமக்கு கனவலியும் நனவலியும் எல்லாத்துலயும் வந்து அனுகிரகம் பண்ணட்டும் பெரியவா அப்படின்ட்டு தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் மூத்த திருப்பதிகம். உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுளிருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்து எம் முடியா முதலே உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்து எம் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே முன்னின்று ஆண்டாய். என்னை
பின்னம் யானும் அதுவே முயல் உற்று பின் நின்று ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே. என் நின்று அருளி என் நின்று அருளி வர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆர் என்னாரோ அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆறு இவன் ஆறு என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே அண்ணா உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேன் உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேன் சகந்தான் அறிய முறையிட்டால் தக்கவாறு அன்று என்னாரோ மகந்தான் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் அடியேற்கு உன் முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு முதலே முழு முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் எந்தனக்கும் வழிமுதலே நின் பழ அடியார்த்திகள் வான் குழுமி பழ அடியார் திரள்வான் குழுமி கெழுமுதலே அருள் தந்திருக்க இறங்கும் கொல்லோ என்று அழும் அதுவே அன்றி
மற்று என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி அரைசே பொன்னம்பலத்தாடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி இறைதேர் கொக்குத்து இறைதேர் கொக்கொத்து இரவு பகல் ஏசற்று இருந்தே வேசற்றேன் கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்பால் பிறை சேர் பாலின் நெய் போல பேசாதிருந்தால் பாலில் நெய் போல பேசாது இருந்தால் ஏசாரோ ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே தேசா நேசரு சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா பொன் அம்பலத்து ஆடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா
பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா எந்தாய், பொன்னம்பலத்தாடும் எந்தாய், இனித்தான் இறங்காயே. இறங்கும் நமக்கு அம்பலக்கூத்தன் என்று என்று ஏமாந்து இருப்பேனை அருங்கற்பனை கற்பித்து ஆண்டாய், ஆழ்வாரிலி மாடு ஆவேனோ, ஆழ்வார் இலி மாடு ஆவேனோ. நெருங்கும் அடியார்களும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும், நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே. அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு, இங்கு அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு. பொருளா என்னை புகுந்து ஆண்ட பொன்னே, பொன்னம்பலக்கூத்தா அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு. பொருளா என்னை புகுந்து ஆண்ட பொன்னே, பொன்னம்பலக்கூத்தா மருளாறு மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல், தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல். உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல். செத்தே போனால் சிறியாரோ, சிறியாரோ, செத்தே போனால் சிறியாரோ. சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார், சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார். திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை பிரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார். வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார்
திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார். வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார். உன் திருநாமம் தரிப்பார். பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா உன் திருநாமம் தரிப்பார். பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார். அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே. நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பேதற்றி நயன நீர் மல்கா வாழ்த்தாவாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே உல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இறங்கி அருளாய் என்னை உடையானே அருளாய் என்னை உடையானே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி
தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.